لكم على أثر رجل عظيم، رجل مبارك، رجل دعا إلى الله سبحانه وتعالى بالقول السديد وبالفعل الحميد، وجاهد في الله سبحانه وتعالى حتى أتاه اليقين، الحبيب سالم بن أحمد بن جندان عليه رحمة الله تعالى وبركاته. ونحن إن اجتمعنا على هذه الحولية وإن اجتمعنا على هذه الذكرى إنما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمطر علينا رحماته، وأن يمطر علينا فيوضاته، وأن يمطر علينا نفحاته، وأن يلحقنا بهؤلاء الرجال، لأن هؤلاء الرجال مشوا على قدم النبي محمد. ونحن إذا حضرنا في مثل حولياتهم وفي مثل ذكراهم لابد أن نرجع إلى بيوتنا وقد مشينا على قدم النبي محمد ومشينا على قدم هؤلاء الرجال. وإلا ما الفائدة من حضورنا في مثل هذه الذكريات، وما الفائدة في حضورنا في مثل هذه الحوليات إذا لم نأخذ من أخلاق هؤلاء، وإذا لم نتبع هؤلاء ونمشي على أثرهم ونمشي على ما مشوا عليه في العلم والدعوة والتخلق بالأخلاق الحسنة. وهم هؤلاء الرجال اقتبسوا هذه الأخلاق واقتبسوا هذه الصفات من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الذي مدحه الله سبحانه وتعالى بأعظم مدح وأعظم ثناء لا ثناء بعده ولا مدح بعده، فقد قال له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهؤلاء الرجال العظام الكبار أمثال هذا الإمام العارف بالله الحبيب سالم بن أحمد بن جندان، هؤلاء الرجال مشوا على هذا الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بكامل الأخلاق وبكامل الآداب وبكامل التواضع وبكامل التذلل لله سبحانه وتعالى والانكسار لله، وخصوصا في جوف الليل، لأن هذا قيام الليل أمر عظيم وأمر كبير قال الله فيه لنبيه محمد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فينبغي للواحد منا الحاضرين جميعا أن يكون لنا نصيبا من قيام الليل قبل الفجر، ننكسر إلى الله، نتذلل لله، نستغفر الله بالأسحار، لأن الله وصف الذين آمنوا بقوله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من هم هؤلاء؟ قال الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال فيهم أيضا وقليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فينبغي للواحد منا أن يكون له نصيبا من قيام الليل، ولو حتى 5 دقائق ولو حتى 10 دقائق يناجي فيها ربه، يدعو ربه سبحانه وتعالى الذي ينادي كما جاء في الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي من الليل ثلثا فينادي هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من قاضي حاجة فأقضي له حاجته. فكان أحد العلماء العارفين بالله يقوم في هذا الوقت المبارك وما معه من كلمات إلا أنا 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 أنا، لأن الله يقول هل من مستغفر هو يقول أنا، هل من تائب هو يقول أنا، هل من سائل هو يقول أنا، هل من طالب
وأن الله يبارك في حبائبنا وشيوخنا الحبيب أحمد جندان والحبيب أحمد بن جندان وجميع الحاضرين أجمعين، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا بركات هذه الحولية ويعيد علينا بركات هذه الذكرى وبركات هذا الحبيب العظيم الذي اجتمعنا في ذكراه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في خواتيم هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، يختم يومنا بخير ويختم ساعتنا بخير ويختم شهرنا بخير ويختم عمرنا بخير ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهر وباطن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Syekh Muhammad Al-Khatib memulai ceramah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dengan menyebut Rasulullah tidaklah ada masalah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penyelesaian atas masalah tersebut. Beliau katakan kita sekarang hadir di tempat dan mengenang seorang yang mulia, seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenang Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati beliau dan selalu memandang beliau, dan selalu mudah-mudahan kita pun diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat kehadiran kita di tempat ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keberkahan yang didapat oleh setiap individu yang hadir di tempat ini adalah ketika mereka pulang ke rumah masing-masing dan bisa berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencontoh daripada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang saat ini kita adakan haul beliau. Kita mencontoh beliau, mencontoh Nabi Muhammad dalam segala tindak tanduk kehidupan kita. Inilah tanda kalau kita mendapatkan keberkahan di majlis yang semacam ini, yang mana mereka para salihin tersebut mengambil seluruhnya tiada lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daripada adab, daripada ilmu dan lain-lainnya mereka mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menegaskan hal tersebut dengan mengatakan tidaklah ada sesuatu budi pekerti yang baik melainkan pastilah itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah dengan pujian yang begitu indah bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang begitu agung, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil daripada apa yang kita dengarkan di majelis ini, daripada sirah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan juga kita bisa mengaplikasikan di rumah masing-masing, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hal tersebut. Dan beliau doakan semoga penerus daripada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-afu ini yang bisa saya terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karramana bil mustafa habibina. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbul karim wa anta dzul azim, fasfa' lana indal karim. Amma ba'du, afwan kathiran, fa inni la yunasibuni al-qiyam baina yaday sahadatina, baina aiday sahadatina wa mawalina al-habaib al-afadil wa ulama inal a'izzah. Lakin la yasauni raddu talabil Habib
Salim bin Ahmad bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Para jamaah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin yang sedang berbunga-bunga hatinya dengan perayaan Maulid junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap tahun kita nggak pernah absen, tiap tahun kita nggak pernah lupa untuk selalu memperingati dan merayakan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca kisahnya, kisah Maulidnya, kisah perjuangannya, dan akhlak-akhlak beliau. Kenapa? Ya, kita begitu antusias sekali untuk selalu membaca kisah-kisah ini. Ternyata kisah-kisah itu memiliki daya tarik yang amat luar biasa, mempunyai pengaruh yang sangat mendalam di dalam jiwa umat masyarakat. Maka oleh karena itu, di setiap daerah dimanapun banyak cerita-cerita rakyat. Nah, di situ ada tokoh cerita, sehingga karena sering diceritakan dari turun temurun, tokoh itu menjadi idolanya, ya, menjadi tokoh yang disintainya dan diagungkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga sama, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah menceritakan, mengkisahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah dalam mengkisahkan ini adalah menambahkan keteguhan, menambahkan daripada kemantapan, ya, karena Nabi kita Muhammad sudah pasti mempunyai keteguhan, mempunyai kemantapan, mempunyai keyakinan yang luar biasa. Tapi masih Allah ceritakan kepada beliau, wa naqussu 'alaika. Nah, kalau Nabi yang udah begitu mantap, Nabi kita yang udah begitu teguh pendiriannya, imannya dan lain-lain, Allah masih ceritakan kepada beliau. Tentunya justru kita ini, ya, yang harus terus dimantapkan, yang harus diusahakan agar lebih teguh lagi, ya, lebih lebih teguh lagi di dalam keimanan dan keislaman. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, cobaan-cobaan yang begitu luar biasa, sehingga banyak yang menggoyahkan keimanan dan keislaman. Banyak yang udah yang goyah imannya dan Islamnya, ikut-ikutan dengan perilaku orang-orang yang di luar Islam. Memang Nabi sudah wanti-wanti, beliau memperingatkan kepada kita, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin zira'an wa zira'in. Jadi kita oleh Nabi, ya, sudah diprediksi bakal ikut-ikutan perilaku, gaya hidup dan lain-lain orang-orang yang di luar Islam. Nah, kita lihat sekarang pengaruhnya, ya, bagaimana akhlak para muda-mudi kita, bagaimana pergaulan mereka yang sudah di luar daripada syariat agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling jelas bagi kita ikut-ikutan waktu kemarin, ya, betapa umat Islam begitu hebat, luar biasa menyambut tahun baru. Semua, ya, kalau di tempat-tempat acara hadir sampai ratusan ribu, itu 90% adalah umat Islam. Nah, begitu mudahnya, ya, mereka ikut
kita. Ini karena sudah goyahnya, sudah rapuhnya Islam dan keimanannya. Nah, oleh karena itulah perlu ya kita terus kisahkan lagi riwayat Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana Allah tadi, untuk memantapkan, meneguhkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid pada sore hari ini akan membawa kepada kita perubahan yang luar biasa dalam memantapkan keimanan dan keislaman kita, sehingga kita menjadi umat yang diakui oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, para pencinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada cucu-cucu daripada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Akhinal Mahbub Al-Habib Salim bin Al-Habib Salahuddin bin Salim bin Jindan, Wal-Habib Jindan bin Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, Wal-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan anak cucu daripada Habib Salim ini dapat mengikuti jejak daripada kakek-kakek beliau, insyaAllah. Saudara hadirin yang saya hormati, pada sore hari ini kita memperingati dua manusia mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan dzurriyyahnya yang sebagai warasatul anbiya, pewaris Nabi Muhammad SAW. Kenapa Habib Salim bin Ahmad bin Jindan mendapat anugerah yang begitu besar, sehingga Allah memberikan keilmuannya, tidak meragukan keyakinannya di dalam menyampaikan dakwanya, membuat orang-orang awam menjadi lebih yakin kepada Allah Ta'ala. Karena Habib Salim bin Ahmad bin Jindan menjadikan ilmu sebagai jembatan pendekat antara dia dengan Allah, antara dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin Habib Salim mengamalkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadis, uhibbu an akuna min ahbabillah wa rasulih. Maukah kamu menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Kemudian Nabi menjawab, takun ahbabihima. Cintailah kedua orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Tentunya mereka adalah para ulama. Karena ulama ini yang menurut Allah adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Dia tidak pernah takut dengan apa yang selain daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah golongan para ulama. Pantas kalau Habib Salim tidak pernah memandang pemimpin itu besar ketika pemimpin harus mendapatkan nasihat, ketika mendapat teguran. Kenapa? Habib Salim lebih takut kepada Allah Ta'ala kalau melihat kemungkaran, kesalahan, kesesatan dilakukan oleh orang yang berkuasa, tetapi Habib Salim tahu dan tidak menyampaikan. Habib Salim lebih bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka oleh karena itu Habib Salim rela ditahan, Habib Salim rela dipukul, Habib Salim rela digunjing dan difitnah, tetapi mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama seperti ini sudah langka, saudara hadirin. Untuk sekarang ini kita mencari sosok Habib Salim sudah tidak ketemu lagi, tapi kita berharap mudah-mudahan nanti ada orang-orang seperti Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kenapa saudara? Karena di tengah-tengah kita ini alhamdulillah maulid jalan terus, hol jalan terus, tahlilan jalan terus, ma'asi juga jalan terus, munkarat sudah jalan terus, dan orang sangat berat menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kenapa? Karena mereka sudah terbius oleh keindahan dunia. Manusia kalau sudah menjadikan uang sebagai tujuan, maka Tuhan akan disingkirkan, Nabi akan disingkirkan, Islam akan disingkirkan. Pantas kalau sekarang banyak umat Islam berbelok kepada paham di luar Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena ulama yang diandalkan
tokoh yang hak. Ini yang dibawa oleh salafun saleh. Kenapa? Karena mereka masih berat dengan kawan kanan kirinya karena uang, saudara-saudara hadirin. Maka oleh karena itu, dengan halnya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, tidak pantas saya untuk memberikan ceramah di tempat rajanya para dai. Saya hanya mengambil terberkahan daripada Habib Salim. Cuman saya pesan satu, ikuti apa yang dilakukan oleh Habib Salim. Tadi sudah dibacakan manaqibnya. Habib Salim tidak pernah lepas daripada belajar. Habib Salim tidak pernah lepas daripada mutola'ah, dan Habib Salim tidak pernah lepas dari dakwah dan mengajar. Ini merupakan pelajaran buat para mubalighin, para dai-dai. Jangan terlepas dari mutola'ah, jangan terlepas dari belajar. Jangan menganggap diri sudah diaku orang lalu tidak mau duduk bersama ulama dan orang yang alim untuk belajar. Akhirnya apa? Akhirnya kita menyampaikan dakwah bukan dari konsep Quran, bukan dari konsep hadis, bukan dari konsep kitabnya para ulama, yang diambil dari konsepnya para lelucon-lelucon yang di televisi. Akhirnya para dai, para mubaligh dengan para pelawak satu makom, satu derajat, saudara-saudara hadirin. Ini yang tidak kita maui. Umat sekarang tidak butuh tertawa. Umat sekarang jangan banyak diajak tertawa. Umat sekarang sudah malas untuk belajar. Kapan lagi mau duduk di majlis seperti ini kalau bukan Maulid Nabi, kalau bukan Isra wal Mi'raj, kalau bukan hal? Kapan lagi? Jadikan kesempatan majlis seperti ini untuk mentarbiyah umat, agar umat lebih tahu siapa Nabi Muhammad, siapa tahu siapa para aulia, siapa para pembawa Islam di negeri Indonesia ini. Indonesia tidak akan jadi besar kalau tidak ada andilnya darah daging Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Sunan Ngapel sampai Maulana Malik Ibrahim, sampai Suran Syarif Hidayatullah, sampai jatuh kepada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Alhamdulillah, orang-orang Jakarta mendapat berkah dari Allah. Kenapa? Kebanyakan para ulama Jakarta ini gurunya para habaib, orang-orang yang terpilih. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan salinan wasiat Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang ke-47. Salinan wasiat Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, nomor 20, surat Wakaf, terjemahan dari bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat derajat mereka yang berdiri di buka pintu hadiratnya, dan telah meninggikan nama mereka yang mengkhususkan diri bagi kemuliaannya. Salawat dan salam atas Sayyidina Muhammad yang pernah mengalir dari sela-sela jari tangannya air yang jernih, dan dari hati sanubari dan lidahnya telah mengucur sumber-sumber hikmah, serta atas keluarganya yang merupakan pasak keteguhan rohani, ahlul baitnya yang berkemuliaan, dan atas para sahabatnya, pemimpin umat. Kemudian daripada itu adalah ini apa yang telah dibangun, didirikan oleh Al-Fakir pada Allah, dan yang mengharapkan syafaat datuknya ialah Abdul Ashibal yang dikenal dengan gelar Sibnul Manabir atau anak singa mimbar, dan terjemah Al-Habib Al-Alamah, ulama besar yang selalu menjalankan dakwah ke jalan Allah dengan lidah, hati, dan tangannya. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Husain bin Saleh bin Abdullah bin Jindan bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Sehan bin Al-Qutbul Kabir Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Alwi Al-Husaini, yaitu yang terdiri daripada tempat-tempat peribadatan untuk menjalankan segala sesuatu yang merupakan syiar Islam seperti sholat, zikir, pembacaan riwayat Maulid Nabi, ratib datuknya yang menjadi kebanggaan dalam hidup Syekh Abu Bakar bin Salim, dan pembacaan hadis serta kitab-kitab ilmu. Pembangunan mana adalah semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah. Oleh karenanya maka apa yang dibangun olehnya itu telah dijadikannya dan telah diwakafkannya karena Allah, yang mana segala pahala dan ganjarannya selama dia masih berdiri di jalan Allah dijadikannya untuk salafnya, leluhurnya Al-Alawiyin, untuk datuknya Syekh Abu Bakar, Sehan bin Abu Bakar serta anak-anaknya Abdullah bin Sehan dan anak-anaknya,
Jindan bin Abdullah dan anak-anaknya, Saleh bin Abdullah bin Jindan dan anak-anaknya serta cucu-cucunya, Husain bin Saleh dan anak-anaknya, untuk ayahnya Ahmad bin Husain bin Saleh bin Jindan dan anak-anaknya, dan untuk dirinya sendiri serta anak-anaknya dan cucu dari keturunannya laki-laki dan perempuan, seterusnya sampai kepada datangnya hari kemudian. Dan pula untuk saudaranya Mustafa, Saleh, Abu Bakar dan Husain serta anak-anak mereka, untuk saudarinya Khadijah dan anak-anaknya, untuk ibunya Musnah binti Ali bin Mustafa serta anak-anaknya, untuk ibunya Musnah binti Ali bin Mustafa serta saudara-saudarinya dan anak-anak mereka, untuk neneknya Zainah binti Abdurrahman bin Saleh bin Salim bin Idrus bin Asyah Abu Bakar dan ibunya Aliyah binti Abdullah bin Muhammad Al-Habsi serta neneknya Talhah binti Agil Al-Mutahhar, untuk datuknya Ali bin Mustafa dan saudara-saudaranya Al-Husain dan Muhammad serta anak-anak keduanya, dan untuk neneknya dari pihak anaknya Alwiyah binti Ahmad bin Alwi bin Abdullah bin Asyah Abu Bakar dan ibunya Talhah binti Faris bin Ahmad bin Al-Hasan Bagis. Atas nama kesemuanya mereka itulah telah saya wakafkan bangunan Zawiyah, tempat peribadatan tersebut, berikut perpustakaannya, gedungnya, masjidnya, dan apa yang berdekatan menempel dengan dia secara wakaf yang berlaku seketika segera karena Allah Ta'ala atas syarat sebagai yang berlaku pada ahlus sunnah, tidak boleh dijual, digadai, atau diubah. Maka barang siapa yang mengubahnya setelah ia mendengarnya, maka dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Oleh karenanya maka tidaklah berhak siapapun di antara anak-anak saya dan ahli waris saya untuk menuntut sesuatu atau menempatinya tanpa izin pengurus. Maka saya berpesan kepada pengurus dan yang mengawasinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya tidak menyalahi syarat yang ditentukan oleh yang mewakafkan dan yang diwakafkan itu. Demikian apa yang dituliskan oleh yang mewakafkan, Abdul Ashibal Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Alawi. Allah sebaik-baiknya saksi, dan cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi. Telah dibuat olehnya pada hari Senin, hari pertama dari bulan Rabiul Awal tahun 1383 Hijriah, tertanda Al-Habib Salim Ahmad Jindan. Saksi tertanda Habib Umar bin Abdul Rahim. Saksi kedua Habib Abdullah bin Haji Umar bin Abdul Rahim yang pertama. Yang kedua tertanda Abdullah bin Haji Muhammad Syahid. Para wasi ialah anak-anak dari yang mewakafkan. Yang pertama Syarifah Fatimah, yang kedua Syarifah Syakina, yang ketiga Al-Habib Muhammad Salahuddin, yang keempat Al-Habib Naufal Tajuddin, yang kelima Syarifah Syafiah Al-Firdaus, yang keenam Syarifah Talha Al-Amiran. Dan yang berhak dialah yang didahulukan atas semua yang tersebut, yaitu Al-Habib Muhammad Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jindan, dan setelah ayahnya dibawahinya oleh ibunya Syarifah Ruqayyah binti Umar bin Salim bin Jindan, dan sesudah itu ialah Habib Naufal. Kemudian sesudah keduanya ialah yang tertua dari anak-anak yang pertama, kemudian anak-anak yang kedua sampai akhir zaman, wallahu a'lam. Dan para saudara perempuan turut serta dalam urusan saja, maka tidak berhaklah mereka untuk menjadi nadir atau pengurus. Telah dilakukan penterjemahannya oleh Saleh Aziz, penterjemah yang bersumpah untuk bahasa Arab di Jakarta, atas kekuatan penetapan Wali Kota Jakarta Raya nomor 16.208/U.D. tanggal 9 September 1952, Jakarta 3 September 1969, tertanda Saleh Aziz, untuk salinan yang sama bunyinya. Sesuai berdasarkan wasiat Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, sekarang ini yang menjadi nadir adalah keturunan laki-laki pertama dari Habib Muhammad Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jindan, yaitu Al-Habib Salim bin Muhammad Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jindan.
Mari kita dengarkan sambutan dari Nadir Wakaf Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yaitu Nadir Habib Salim bin Muhammad Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa berjumpa sama umat Nabi Muhammad. Salawat dan salam kita panjatkan kepada pimpinan dunia wal akhirah, Sayyidul Wujud Maulana Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama dan tokoh masyarakat yang insya Allah dengan kehadiran beliau ini menambahkan berkah di tempat majlis ini. Kalau kita mengenang atau mengingat Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, tak terlepas daripada sejarahnya beliau. Mungkin kita pernah mendengar Habib Salim dalam kandungan ibunya saja sudah 10 bulan lebih baru dilahirkan Habib Salim. Mungkin 11 bulan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dari masa kecilnya sendiri Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, bahkan maghrib sampai subuh ada di Masjid Ampel. Setelah itu dia pulang dari kecil. Dan juga dia sekolah mestinya orang kelas 1, kelas 2, kelas 3 Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari kelas 6 turun. Kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Sehingga orang tuanya Habib Ahmad sendiri bingung. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dibawa ke tempat Syekhuna Khalil Bangkalan. Tahu Syekhul Bangkalan, tahu gak? Tahu. Di tempat Syekhuna Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan lagi sedang mengajar. Tangan kirinya dipegang oleh abahnya Habib Ahmad bin Husain bin Jindan sampai ke singgasana Syekh Khalil. Syekhuna Khalil langsung mengangkat Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di tempat duduknya di singgasananya. Habib Ahmad tanya orang tuanya, "Ya Syekh, kenapa kau taruh Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini di singgasanamu? Ketahuilah wahai Habib Ahmad bin Husain bin Jindan, tak kala kau masuk dari majelis, tak kala kau masuk dari gerbang, kau pegang tangan kirinya anakmu, tapi tangan kanannya memegang Sayyidul Maulana Muhammad dan datuknya Syekh Abubakar bin Salim bin Ahmad, dan juga Syekh Abubakar bin Salim yang sampai di tangan kanannya ini." Sehingga tak kala itu Habib Salim di tempat Syekhuna Khalil cuma suruh baca Fatihah, setelah itu suruh pulang. Jadi Syekhuna Khalil dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan futuhnya bareng. Dan Habib Salim pulang ke Surabaya, tak kala umur belasan Habib Salim mengajar Al-Khairiyah. Inilah sekelumit tentang Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, memberikan anak kita seluruhnya, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, dan juga mengikuti jejak datuknya. Dan alhamdulillah kalian telah membantu sehingga terlaksana peringatan Maulid Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, baik moral dan maupun material, sehingga jumlahnya sampai pun ke tangan saya ini 28.500.000 rupiah. Alhamdulillah, dengan ikhlas kalian memberi, Allah jadikan tempat dan acara ini yang makmur. Insya Allah kalian semua pulang mendapatkan pahala di dunia wal akhirah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa maulid oleh Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, talqin dzikir oleh Habib Mahdi Sami Alatas. Waktu tempat kami persilakan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب بالمقدار اكرم اكرم شافع اغفر لنا الاحوال جنبنا الرجاء شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى.
يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا واقض لنا الحاجات اجمعها وزد يا واسع الافضال منك محامدا اختم لنا الاعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه احمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة